देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बेचारा हो उत्तम कुमार भी तेरा शिकार हो गया ते तू पहुंच गई जेल। ते उधर जसलीन जी ने मम्मी जी की गल मान के ना अवतार किशन अपना रिश्ता तोड़ लिया ते साढ़े घर की इज्जत बचाने लई मेरे नाल ब्याह करा लिया। मैनू कली कली गल याद आ, कोई लोड़ नहीं तुहानू मैनू कोई भी गल याद कराउण दी। मैनू सब पता है कि मैं की कीता है ते की नहीं कीता। तुसी मेरी धी ना बहुत माड़ी कीती है। जो ओदे नाल होया ओदे जिम्मेवार तुसी हो। अच्छा मैं जिम्मेवार हूं? जेल विच हो तेरी करतूता करके पैदा हुई है ना, ओदे दिमाग विच पता नहीं तू कितना सड़ली जहर भरिया होया और तू अपने दिमाग विच बहुत जहर भरिया सड़ली। इस करके मौका मिलते ही जेल विचों भज आई ते पहुंच गई साडे घर सानू मारन लई। तू रास्ते विच डुब गई। यह तेरे कर्मां दा फल सी मनोहर, मैं तेरे कर्मां दा फल सी यह। पर असी तेरी धी नाल नफरत नहीं की ते जसलीन जी उसने अपने घर लिया तेरी धी नूं अपनी धी बना के रखा। पर वो तेरी कुड़ी के दिमाग विचों वो जहर कदे नहीं गया। तेन पता उसने की किया सीगा? उसने जसलीन जी नूं खाने विच जहर दे दिता सीगा। इस करके मैं मजबूरी विच आके उसनूं बनारस लेके गया, अनाथ आश्रम विच छड़ के आया मैं उसनूं। मेरी किस्मत देखो, मैं तो फिर बच गई ना ते मैनू मेरी धी भी मिल गई। पर किस्मत दा खेड उदों ये सी कि उस टाइम मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं सी। पर मैनू ठीक किया मेरी धी ने। वो मेरी धी नहीं, मेरा हथियार है वो। भाई झूठ नूं सच सच बना बना के सुनाया ना तू। ये झूठ तेरे लिए धोखा एक नाटक है तेरा है। मैं तो तेनू बहुत चंगी सियानी जनानी समझदा सीगा, पर तेरा मैनू बड़ी देर बाद पता लग्या। यही सच ना कि मनोहर मां की नहीं कर सकती। मनोहर मां ते अज भी सब कुछ कर सकती है। मेरा ते बस इक्को ही सुपना है, तुहानू ते तुहाडे मेहरा परिवार नू बर्बाद हुंदे वेखण दा सुपना। पर यह बदला हुण मैं नहीं, मेरी धी पैर भी लऊगी तुहाडे कोलों। ओहदे दिल विच बदले दी अग नू भड़काउण लई मैं कुछ भी कर सकती हाँ। तू तो जेल विच है, हुण तू की कर सकती है? मैं मर सकती हूँ जेके साहब। सोचो जरा जेके साहब, तुसी तो मैनू मिलण आ गए। जे मैं तुहाडे सामने मर जावां, हो सकता भैरवी मेरी मौत की खबर सुन के वो पुराना केस फिर खोल लवे। तां की होएगा? सारी दुनिया नू पता है कि उत्तम कुमार नू तू मारिया है। हाँ, मारिया ते मैं ही हाँ, ये सच है। पर ये सबूत की है? मैं तो जेल च हुण भी इसे लई हां कि दुनिया ने तुहाडे ते यकीन किया और मेरी गल ते नहीं। मेरी गल सच्ची सी ते सच क्या सी, मैं ताई सारी दुनिया ने मेरी गल पे यकीन किया है। सच? वो सच जिहदा कोई सबूत नहीं, वो सिर्फ सच बन गया क्योंकि जेके साहब दे मुंह निकलिया सी। पर हुण जमाना बदल गया जेके साहब। हुण लोग एक बेचारी जनानी नूं सही समझणगे, ओदी मदद करनगे। इसलिए मैं मरांगी। तू जो करना कर, भावें जी भावें मर, मैनू इस गल का कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं तो तेन आखिरी बार चेतावनी देना आया, अगर तू ते तेरी धी साडी जिंदगी विचों दूर ना गए तो फिर तुहाडे लिए चंगा नहीं होएगा। और वैसे भी तू कुछ कर नहीं सकती, तू जेल विच बैठी है। मैनू इन्ने भी लाचार ना समझो जेके साहब। तुसी मेरी सारी जिंदगी सारियां स्कीमां बर्बाद करके रख दित्तियां। मैं तो सिर्फ तुहाडे नाल विआह करवाउणा चाहुंदी सी। पहले मैं जिद्दां दी मर्जी सी, पर तुहाडे लई तां मैं चंगी सी ना। पर तुसी ते मेरा कोई सुपना पूरा ही नहीं ना होण दिता। मेरा भविख बर्बाद किया ना तुसी। हुण देखियो मैं तुहाडा भविख किद्दां बर्बाद करदी हां। मनोरमा, ये तो क्या किया? मनोरमा, मनोरमा!
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਗੀਤ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? जनाब उससे काम बहुत खराब हो गया जी। ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਝ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। वो जनाब मनोरमा, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ? वो मनोरमा मर गई जी। What do you mean? ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਰਮਾ ਮਰ ਗਈ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮਨੋਰਮਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਬੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। बेचारा हो उत्तम कुमार भी तेरा शिकार हो गया ते तू पहुंच गई जेल। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੈਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਰਮਾ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਰਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਭੈਰਵੀ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਰੱਬਾ? ਕਮਾ ਭੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਪਿਆ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਵੀ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਗੀਤ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਗੀਤ? ਕਮਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕੀ ਹੈ ਗੀਤ। ਕਮਾ ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੀ ਹੋ ਕੰਮ ਭੂਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੀਤ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਐਡਵਾਂਸ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਐਡਵਾਂਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਇਲਾਜ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੀ ਗੀਤ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਂਗੀ? ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦੇ, ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। शुक्रिया तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया गीत। तो रब बन के बॉडी है मेरे लिए, तो मैं मूर्ख, मैं तेरे वास्ते कदे कोई चंगा नहीं सोचिया। मैनू माफ कर दे गीत, मैनू माफ कर दे। गीत सच्ची तेरा दिल शीशे वांग साफ है। बड़े भाई साहब एवें नहीं कहते, मैनू अज पता लग गया। सच्ची तेरे अंदर ना माता रानी का अंश है, तू माता रानी का रूप है। गीत चल कमो चलिए। हाँ हाँ चलो चलिए, छेती छेती जाके पापा जी का दाखला करवाना बड़े हस्पताल च। एक मिनट, एक गल होर करनी सी गीत मैं तेरे नाल। हाँ जी पापा जी दसो की गल करनी है? होर कुछ भी चाहिए थानू? नहीं पुत, कर जाना ਇਹਦੇ ਨਾਲ, बस तू ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। किसी ਨੂੰ दसा ना, पर क्यों? हाँ पर सच्ची ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ मैं दोबारा इन्नी बेइज्जती सारे दे सामने नहीं चल सकती। तेरू तो बड़े भाई साहब का पता ही है ना, उन्होंने पहला भी कितनी बार तेरे फुफ्फड़ जी की हट्टी की है। और नहीं तो कुछ घर च भाई कहना नहीं भंडने हटते। मैनू तो सुन के अग लग जाती है। मैं दोबारा इन्नी बेइज्जती नहीं सह सकती। गीत मैं हाथ जोड़ती हाँ, तू इस गल बारे किसी नू ना दसी। कमा बुआ मैं कहा ना, मैं किसी नू नहीं दसती, नहीं दसती मैं किसी नू भी। हुण तुसीं जाओ। वादा गीत, पक्का वादा। जिउंदी रह गीत, खुश रह। बन ही गई फिर गल है। हाँ बन गई गल। आ देख चेक, कोई जो मर्जी कहता रहे, है तो है ढोली दी कुड़ी ना, उन्होंने नहीं पता बैंक चेक देने का की मतलब होता है। अच्छा फिर ये दसो किन्नी क रकम भरांगे इस चेक च? जे मैं एक दे पिछे 7 जीरो ला देवां तां किन्ने बने? फिर इकाई, दाई,
सैकड़ा हजार ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਪੂਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। 1 ਕਰੋੜ। 1 ਕਰੋੜ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਹੈ ਖਬਰ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ? मतलब कि तो 1 करोड़ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਊ। ਆਹੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੂ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲਹਾਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਉਹ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਜਾਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਭੈਰਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੰਡਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਭੈਰਵੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਗੀਤ, ਬਸ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ ਮਨੋਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੱਕਾ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है रूबी, उसने मैंने बुरा भला था बोलिया, पर की जेके साहब? पर मैं जिहड़ी गल करनी सी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर ली थी आखिरी बार। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ भी किसी ਨੂੰ कुछ नहीं कह सकेगी।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? मतलब यह है डैमेट कि हुन वो सदा ਲਈ चुप हो गई है, मर गई है मनोरमा। मेरी मम्मी नू जेके मेहरा ने मारे है, उन्होंने ली है मेरी मम्मी दी जान। नहीं भैरवी, तुसे गलत समझ रहे हो, वो सब कुछ झूठ है। फिर किदां दी गल है गीत? तुसी दस दो, मेरी मम्मी दी मौत उसे वेले क्यों होई जदों जेके मेहरा साहब उन्होंने जेल च मिलन गए। मैं पता कराया सी, उन्होंने भी कोई गल कही कि मम्मी जी नू जहर दिता गया। ते उन्हां कोल जहर दी बोतल कित्थों आ गई? कित्थों आई उन्हां कोल जहर दी बोतल? किसी ने बाहरों लेके दिती होनी है ना। तो बाहरों तो सिर्फ इक्को ही बंदा गया सी उन्हां नू मिलन, तुहाडे जेके मेहरा साहब। तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो भैरवी, पापा जी मिलन गए सी उन्हां नू, पर तुसी पापा जी नू गलत समझ रहे हो।